सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, अज असी पढ़ांगे 9वीं क्लास का पाठ दूजा विसाखी का मेला धनी राम चातरिक जी द्वारा लिखिया होया। कवि नाल जान पछाण। धनी राम चातरिक पंजाबी के आधुनिक श्रोमणी कवियां विचों एक सन। इन्हां दा जन्म 4 अक्तूबर 1876 ईस्वी विच पिता श्री पोहू मल जी अते माता श्रीमती लक्ष्मी देवी के घर पिंड पस्सियां वाला जिला सियालकोट पाकिस्तान विखे होया। आप दा बचपन पिंड लपोके जिला अमृतसर विखे बतीत होया। धनी राम चातरिक नूं पंजाबी नाल अथाह प्यार सी। इसे करके उस दियां बहुत सारियां रचनावां विच पंजाबी सभ्याचार वधेरे ठाठा मारदा है। 17 साल की उम्र विच आपने भाई वीर सिंह दे प्रैस वजीर हिंद विच नौकरी की। 1926 ईस्वी विच आपने पंजाबी सभा स्थापित करके कवि दरबारां दा सिलसिला शुरू कर दिता। 18 दिसंबर 1954 नूं आप ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ सदा ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। आपने पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ बहुत सारियां पुस्तकां भेंट कीतियां, जिन्हां विचों सूफी खाना, नूर जहां बादशाह बेगम, भरथरी हरी, चंदनवाड़ी, केसर क्यारी, नल दमयंती, नवा जवान आदि प्रमुख हैं। आप दी बोली बहुत ही ठेठ सरल अते रस भरी है। आपने बहुत सारियां वार्तक पुस्तकां भी लिखियां, पर आप दी प्रसिद्धि बतौर कवि ही होई। मेले विच जट वाली कविता मारदा दमामे जट मेले आ गया बहुत मशहूर हुई। चातरिक गरीबां मजदूरां किरतियां दा सच्चा हमदर्द सी। रचनावां विच सरलता सुभाविकता ते मुहावरेदार रवानी दा सुमेल मिलदा है। इस करके आप दियां कवितावां हरमन प्यारियां सिद्ध होईयां हन। हुण इन्हां दी कविता विसाखी दा मेला उसदी प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। पहला जो प्रसंग है यह काव्य टुकड़ी धनी राम चातरिक की कविता विसाखी का मेला विचों ली गई है। ये कविता ਸਾਹਿਤ माला 9 पाठ पुस्तक विच दर्ज है। इस विच कवि ने विसाखी के मेले दीयां रौनकां दा वर्णन किया है। ये मेला फसलों के पक जाण अते भविख विच आउण वालियां खुशियां दा सुनेहा लैके आउंदा है। इस विच वेलां बूटियां अते रुखां उत्ते आए जोवन नूं रूपमान किया गया है। पक गईयां कणकां लुखाट रसिया। कवि कहता है कि कणकां पक के तैयार हो गई हैं अते लुखाटां विच रस पै गया है। लुखाट हुंदे हन बेटा फल की किस्म अते रसिया का मतलब रस नाल भर जाना। हसिया है खिड़ पिया। बहार हुंदी है बसंत रुत। लिफाइयां मतलब नीवियां हो गईयां। साईं परमात्मा निगाह नज़र। सवली मतलब चंगी नज़र या मेहरबानी वाली नज़र, मेहर दा हत्थ। बूर पिया अंबा नूं गुलाब हसिया। अंबा दे बूटियां नूं बूर लग गया है, गुलाब दे फुल खिड़ गए हैं। दोनों लाइनां दी दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दिंदी हाँ। कवि कहता है कि कणकां पक के तैयार हो गई हैं अते लुखाटां विच रस पै गया है। अंबां दे बूटियां नूं बूर लग गया है, गुलाब दे फुल खिड़ पए हैं। बागां उत्ते रंग फेरिया बहार ने, कि बसंत की रुत ने बागां की नुहार ही बदल दी है, बागां का रंग ही बदल दिता है। बेरियां लिफाइयां टहनियां दे भार ने। जो बेरियां दे दरख्त हैं उन्हां दियां जो टहनियां हैं बेरां दे भार नाल नीवियां हो गईयां, लिफ गईयां। लिफना मतलब नीवियां हो गईयां, नीचियां हो गईयां हैं। पुंगरियां बल्लां बेलां रुखी चढ़ियां। जो बेलां हैं वो पुंगर गईयां हैं। पुंगर गईयां मतलब फुट पईयां, उन्हां दे पत्ते निकल आए हैं। पुंगर पईयां हैं, फुल्लां दे हेठां फल लग गए हैं। साईं दी फुल्लां हेठों फलां ने परोईयां लड़ियां। जो फुल्लां ने फुल्लां दे हेठां फल लग गए हैं। साईं दी निगाह जग ते सवली है, कि साईं परमात्मा दी दुनिया उत्ते मेहर है, चंगी नज़र है। कवि अपने प्रेमियां नूं कहता है चल नी प्रेमीए विसाखी चलीए। कवि अपने प्रेमियां नूं कहता है कि आओ आपां भी विसाखी का मेले का आनंद लैण लई चलीए। उस तो बाद जो सैकेंड पैसेज है उसके बारे बेटा
ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਥਾਈਂ ਵਣਜਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੌਦਾਗਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ। ਕੁੰਜਾਂ ਤੇ ਫੀਤੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਨਾਰੀਆਂ। ਝੂਠੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਕਲੀ। ਸ਼ੌਕੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਖਲੀ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਥਾਂੋਂ ਵਣਜਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੁੰਜਾਂ ਤੇ ਫੀਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਗਜਰਿਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਏ, ਮੰਡੀ ਝੂਠੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ। ਹੱਟੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਖਲੀ ਏ, ਚੱਲ ਨੀ ਪ੍ਰੇਮੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ 9 ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰੌਣਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਥਾਂੋਂ ਵਣਜਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵਣਜਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੁੰਜਾਂ ਤੇ ਫੀਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੰਜਾਂ, ਫੀਤੇ, ਗਜਰੇ ਤੇ ਬੰਗਾਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਗਜਰਿਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਹੈ। ਵੀ ਜੋ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗਜਰੇ ਅਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੰਡੀ ਝੂਠੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਟੀ ਮਤਲਬ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਟੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੱਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ, ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੱਟੀ ਹੱਟੀ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਖਲੀ ਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ੌਕੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਚੱਲ ਨੀ ਪ੍ਰੇਮੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਚੱਲੀਏ। ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੱਲੀਏ। ਥਾਈਂ ਥਾਈਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਭੰਗੂੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਮਦਾਰੀਆਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਬੰਜਲੀ ਲੰਗੋਜਾ ਕਾਟੋ ਤੁੰਬਾ ਵੱਜਦੇ, ਛਿੰਝਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੱਜਦੇ। ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਰੌਲਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ, ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੱਜਦਾ। ਕੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੀ ਏ, ਚੱਲ ਨੀ ਪ੍ਰੇਮੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਚੱਲੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਦੀ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੁਕੜੀ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ 9 ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਂਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਥਾਈਂ ਥਾਈਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਹਰ ਥਾਂ। ਥਾਈਂ ਥਾਈਂ ਹਰ ਥਾਂ। ਛਿੰਝ ਮਤਲਬ ਘੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਘੋਲ ਘੁਲਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਜਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਸਰੀ। ਅਲਗੋਜਾ ਬੰਸਰੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ। ਮੱਲੀਏ ਥਾਂ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਮੇ, ਬਹਾਦਰ। ਕੋਹ ਲਗਭਗ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਹ। ਥਾਈਂ ਥਾਈਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਭੰਗੂੜੇ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭੰਗੂੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਮਦਾਰੀਆਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਮਦਾਰੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਜਲੀ ਲੰਗੋਜਾ ਕਾਟੋ ਤੁੰਬਾ ਵੱਜਦੇ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਜਲੀ, ਅਲਗੋਜਾ, ਕਾਟੋ ਅਤੇ ਤੁੰਬਾ ਆਦਿ ਸਾਜ਼ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਛਿੰਝ ਵਿੱਚ ਸੂਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੱਜਦੇ। ਘੋਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਗੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੱਜਦੇ ਹਨ, ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਰੌਲਾ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੱਜਦਾ, ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੀ ਏ। ਕੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੱਲ ਨੀ ਪ੍ਰੇਮੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਚੱਲੀਏ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚੱਲੀਏ।